إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وآله الكرام وأصحابه العظام شأن الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يأتي بالحسنة إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ربي يسر ولا تعسر يا كريم ربي تمم بالخير. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل واجعلنا للمتقين إماما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا أول خلق الله وخاتم رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما سخرنا مع داود الجبال سبحنا والطير كنا فاعلين. اللهم لا سهل ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا سهلا. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل أنحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Yang saya hormati lagi dikasihi, yang berusaha, tuan pengurusi masjid serta
barisan pegawai dan ahli jawatankuasa masjid yang dimuliakan Al-Fadhil, Tuan-Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Mudahari, Tuan Siak dan seluruh ahli jawatankuasa masjid, para ustaz, ustazah, para asatizah, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, muslimin, muslimat, mukminin dan mukminat, hadirin, hadirat serta tetamu Allah yang hadir pada pagi ini. Apa khabar semua tuan-tuan dan puan-puan? Alhamdulillah. Marilah kita sama-sama mempertingkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat serta kurniaan inayah serta riayahnya dapat kita sama-sama hadir pada pagi ini sebagai tetamu Allah Subhanahu wa taala. Semoga seluruh kehidupan kita diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kita harapkan, segala apa yang kita lakukan dicatat sebagai amal-amal soleh yang berharga, yang berguna untuk kita di akhirat nanti, insya-Allah. Sama-samalah kita mengikhlaskan diri kita kepada Allah SWT dalam apa jua apa yang kita lakukan hanyalah meletakkan semata-mata kerana Allah, insya-Allah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat sidang jemaah rahimakumullah. Baiklah, kita sama-sama bakal mukadimah pada pagi ini satu kata-kata yang boleh menyentuh hati kita, iaitu tentang rintihan masjid dan surau. Ada beberapa bait ayat untuk kita sama-sama renungi bersama, insya-Allah. Ini seorang hamba Allah SWT yang begitu prihatin tentang kehadiran kita jemaah di masjid lah. Lalu dia tulislah rintihan masjid dan surau. Seumpamanya masjid dan surau merintihlah terhadap jemaah, iaitu kita lah, tuan-tuan. Ada beberapa, insya-Allah kita bacalah sikit. Dia kata apa? Wahai jemaahku, kerana sekeping roti canai, kerana sekeping roti canai yang sedap atau makanan yang sedap, di mana sekalipun kau sanggup mencarinya untuk dapat menikmatinya dan untuk dapat makannya, walaupun jauh, tetapi rumah Allah di tempat tinggal kamu sekalipun tiada jua kau kunjungi. Ini memang kat kita, tuan-tuan, betul lah. Ada hak jenis suka makan, dia sanggup pergi jauh-jauh cari, masuk dalam Facebook dan sebagainya, di manakah makanan yang sedap, di manakah gerai yang sedap, di manakah kita nak pergi, tapi tak ramai orang tanya di manakah ceramah yang sedap, di manakah masjid yang ramai. Tak tanya. Tu tengok kat PD area, orang daripada luar dia tanya, Assalamualaikum, nak tanya makan mana yang sedap kat Port Dickson. Nak tanya hotel mana, hotel bajet yang murah kat Port Dickson, di mana hostel. Dia tak tanya masjid, dia tak tanya masjid, dia tak tanya kuliah. Yang pertama, kerana makan. Yang kedua, dia kata, wahai jemaahku, kerana kenduri kendara jauh macam mana sekalipun engkau sanggup hadiri, tak apalah, hadir baguslah untuk silaturahim. Bersungguh-sungguh kau hadiri kenduri dan sebagainya, tetapi rumah Allah di tempat kamu sendiri sekalipun kau tidak jua kau kunjungi. Betul ya tu? Betul ya, tuan-tuan? Tak semualah. Ada tuan-tuan pergi jauh-jauh, kenduri apa semua kan, bersusah payah, berhujan panas, buah minyak kereta, pergi balik tol lagi.
sanggup kita hadir. Kita angkut sekali keluarga kita, tapi kita tidak sanggup hadirkan diri kita, keluarga kita angkut ke masjid, sedangkan dekat sahaja. Yang ketiga, wahai jemaahku, kerana bola sepak, kerana sukan yang kau minati, mana stadium pun kau sanggup pergi. Stadium Bukit Jalil, sanggup kau jejaki, bersesak-sesak, berbaris-baris nak mendapatkan tiket, sampai bergaduh-bergaduh dan sebagainya. Tetapi rumah Allah tidak di tempat kamu sendiri sehari pun mungkin tiada jua kau kunjungi. Betul tak? Tengok kerana bola sepak sanggup pergi sana macam-macam lagi, bergaduh, maki hamu dan sebagainya. Tidak boleh menerima kekalahan, bergaduh, merosakkan kenderaan awan, baling batu, Kaabah dan kereta dan sebagainya. Sama-sama Islam bergaduh. Kes bola sepak sebiji. Betul ya? Ni betul lah. Yang seterusnya dia kata, wahai jemaahku, kerana ingin melihat keindahan alam, kerana ingin melihat keindahan alam semula jadi, bukit, bukau, gunung ganang, habis kau terokai, habis kau daki. Tetapi rumah Allah Subhanahu Taala tidak ada tangga pun. Mungkin sehari sekali pun tiada jua kau kunjungi. Betul tak tu? Sanggup orang naik bukit, sana pacak bendera, berjaya, merdeka. Tapi surau masjid tak ada tangga pun tak sanggup masuk, tak merdeka. Tak ada pun orang rasa seronok merdeka masuk masjid. Betul ya? Kena kat kita belakang ni tuan-tuan ni. Hak mana yang mendengar, yang tengok live, yang tengok ni pun samalah. Seterusnya dia kata, wahai jemaahku, kerana minat sungguh hobi memancing, menjala, mengungkap ikan dan sebagainya. Sanggup sungai, lautan, kolam, sanggup kau pergi, kau redahi. Walaupun begitu susah. Tetapi rumah Allah tidak ada halangan. Di tempat kamu sendiri mungkin sehari sekali pun tiada jua kau kunjungi. Betul juga. Hak jenis ni kaki mancing. Bergejam-gejam memancing, seekor ikan pun tak dapat. Tapi sanggup sabar. Berjam-jam. Kadang keluar pagi balik petang, seekor ikan pun tak dapat, sabar. Umpan habis, ikan tak ada. Contoh tuan-tuan. Nampak tuan-tuan? Sabar. Tapi duduk dalam kuliah subuh setengah jam tak sabar, cuih balik. Duduk kuliah maghrib 30 minit, cuih balik. Tak boleh duduk, panas punggung. Betul tu, kita lah tu. Seterusnya dia kata apa? Wahai jemaahku, kerana pasar malam dan pasar tani, expo, pampai dan sebagainya, sanggup kau meriahkan tempat itu. Siang dan malam terus kau lewati kerana mencari habuan di sana. Apa yang kita perlukan untuk mengisi perut dan sebagainya. Tetapi rumah Allah di tempat kamu sehari sekali pun tiada jua kau kunjungi. Rumah Allah, masjid surau. Ni untuk orang yang kaki tak pergi masjid surau ni. Seterusnya dia kata, jemaahku, kerana gegar Baganza, mentor, dan program-program TV yang menarik, sanggup kau terpacak depan TV, melihat handphone berjam-jam, tetapi tidak luangkan masa untuk baca Quran, untuk menata Al-Quran, kuliah agama, masjid dan sebagainya. Tidak sanggup kita. Tapi dia kata rumah Allah di tempat itu mungkin ada program-program, tidak juga kau hadiri. Betul tak? Lalai kita dengan TV, handphone dan sebagainya. Terusnya dia kata, akhirnya, wahai jemaahku, tidak salah apa yang kau lakukan semua itu. Cuma ingatlah di hadapan kita ada sesuatu yang sedang menanti kita, iaitu mati. Wahai jemaahku, sesungguhnya ketahuilah umur kita ini hanya menunggu mati. Ingin ku bertanya ke mana jenazah kau dan aku akan dibawa nanti. Sudah pastilah, suatu hari nanti kamu sebagai jenazah akan dibawa ke masjid di surau, berada di hadapan sekali. Tetapi bukan seorang imam, bukan seorang Bilal, tetapi seorang mayat untuk disolatkan. Walaupun selama mana kau tidak melakukannya solat di masjid tersebut. Betul tak? Akhirnya mati usul kat masjid. Tak pernah hayat hidup pergi masjid, akhirnya mati sudut masjid, duduk depan sekali sebagai mayat, sebagai jenazah. Allahu Akbar. Wahai jemaah, seluruh pelosok dunia telah kau terokai bila tiba saat matinya jasad ini di masjid atau surau, jugalah
kau dan aku akan dibawa untuk solat dan dimandi masjid. Okay? Maka sebelum itu dia kata, sebelum kau dan aku terus menerus rupakan diri, biarkan kita saling ingat mengingati dan saling nasihat menasihati, kerana sesungguhnya kita perlu saling mengingati, saling menyayangi, mengasihi sesama Islam, sesama saudara. Mudah-mudahan hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan Nabi, hubungan kita dengan keluarga, maka kita tidak akan putuskan. Semoga kita hidup damai dunia dan juga damai di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Begitulah kisah rayuan, rintihan masjid dan surau kepada kita sebagai ahli jemaah. Moga-moga akan mencetuskan ataupun mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan bikisan tersebut yang boleh menyentuh hati kita. Begitulah keadaan kita. Okey. Habis kesudahannya kita ke mana? Ke masjid juga. Ke mana? Last sekali dikebumikan di kubur. Tidak ada tempat lain lagi dah. Baik tuan-tuan sedang jemaah rahimakumullah. Kita sambung pengajian kita pada pagi ini pada muka surat 13 kitab Qalbun Salim. Muka surat 13 saya punya kitab ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Qala musannifu wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Semoga Allah memberkati tuan-tuan guru kita, amin ya rabbal alamin. Iaitu pada muka surat 13 persaksian tentang kebenaran tasawuf oleh ulama Islam. Tengok tuan-tuan Jadi harap-harap yang mana mempertikaikan tasawuf, mempertikaikan tarekat tu kita tengok. Ulama-ulama yang mereka sanjung pun juga menyujui, bersetuju dengan tasawuf dan tarekat ni. Baik. Ramai para ahli ulama yang menyatakan kebenaran tasawuf ini adalah salah satu daripada cabang Islam. Lalu ramai ulama umat daripada dahulu hingga sekarang yang memperakui kebenaran ajaran tasawuf, malah menggalakkan untuk mempelajarinya, mendalaminya dan mempraktikkan ajarannya dalam kehidupan seharian kita. Kenapa? Kerana tasawuf ni ada berkait rapat dengan tauhid. Tasawuf juga adalah berkait rapat dengan fiqh. Kalau dipisahkan tasawuf dengan fiqh, fiqh dengan tasawuf, maka boleh jatuh fasik, boleh jatuh zindik dan sebagainya. Ini golongan-golongan kalau meninggalkan tasawuf dan fiqh, maka akan pincanglah seseorang itu daripada ajaran yang sebenar. Baik, antara mereka termasuklah banyak tuan-tuan kita bacalah, tuan-tuan baca sendirilah tu yang panjang-panjang, kita baca dia punya ke depan sajalah. Banyak antara ulama yang menyokong ni supaya kita belajar ilmu tasawuf ni, dan tasawuf tu dia ada kaitan juga dengan ilmu tarekat dan sebagainya, zikir untuk dekat dengan Allah. Yang pertamanya Imam Ibnu Hanifah. Ibnu Hanifah tu 150 Hijrah, ada dalam kitab Abdul Mukhtar, Hasyiah Al-Abidin, Lataif Al-Minan wal Akhlaq, banyak tu kitab Imam Abu Hanifah, iaitu mazhab Hanafi lah. Yang keduanya Imam Malik. Imam Malik 179 Hijrah. Dalam kitab Hasyiah Al-Alamah Ali Adawi itu baca sendiri tuan, kita tak baca kitab itu. Yang ketiganya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala 204 Hijrah tu. Ni. Yang keempatnya Imam Ahmad Ibn Hanbal 241 Hijrah, kitab Tarwiyul Qulub. Tu kitab Imam Syafi'i itu beberapa kitab menjelaskan tentang ilmu tasawuf. Imam Ahmad Ibn Hanbal, mazhab Hanbali, 4 mazhab. Yang kelimanya Imam Al-Muhasibi 243 Hijrah, kitab Wasaya. Yang keenamnya kitab itu Imam Abdul Qadir Al-Baghdadi. Yang ketujuhnya Imam Qusairi. Ini semua hebat-hebat tuan-tuan, ulama-ulama yang antarabangsa dunia. Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam 505 Hijrah. Imam Fakhruddin Ar-Razi
Ini 606 Hijrah, kitab dia, kitab. Juga Imam Izzuddin Ibnu Salam, Imam Ibnu Salam, dikatakan Sultan Ulama, 660 Hijrah, dalam kitab Nur Tahqiq. Imam Nawawi rahimahullah, tengok imam hebat-hebat ni tuan-tuan. 676 Hijrah. Tapi sedihnya orang kita ni ada yang berpangkat profesor PhD, menolak ilmu tasawuf, menolak tarikat. Dia kata tasawuf tarikat ni seumpama ayat cak dan sebagainya. Na'udzubillahi min zalik. Ni ulama besar, empat mazhab ni, imam-imam besar ni dia mengajukan kita belajar ni mutasawuf dan sebagainya. Maka mereka tu pun bohong. Tengok ulama mereka sendiri. Contoh Syekh Ibnu Taimiyah. Syekh Ibnu Taimiyah, golongan-golongan yang menolak tarekat tasawuf. Tengok Syekh Ibnu Taimiyah sendiri, imam besar mereka. 726 Hijrah, dalam kitab Majmu' Fatawa Ahmad Ibnu Taimiyah pun menggalakkan belajar, mengamalkan ilmu tasawuf dan sebagainya. Nampak tak tuan-tuan? Mereka ni geng yang berpahaman selain daripada ahli sunnah jemaah ni menolak sendiri imam besar dia. Seterusnya Imam Asy-Syatibi, Imam Asy-Syatibi 790 Hijrah. Ibnu Khaldun tu, hebat-hebat ni, nama-nama yang masyhur ni. Ibnu Khaldun 808 Hijrah. Dalam kitab Muqaddimah Ibnu Khaldun ada disebut berkaitan dengan ilmu tasawuf, ilmu tarikat dan sebagainya. Imam Tajuddin As-Subki, ni hebat-hebat ni, 771 Hijrah. Imam Jalaluddin As-Sayuti 991 Hijrah. Ini semua empat mazhab ada dalam ni. Imam Ibnu Abidin, Syekh Muhammad Abduh, semua ada. Imam Amir Syaqib Al-Salan, Syekh Rashid Redha, Syekh Muhammad Rakhib At-Tabaq, Syekh Ahmad Asy-Syarbashi, Syekh Hamid Ibrahim Muhammad Asy-Syaqar, Syekh Abdul Hasan An-Nadawi, Syekh Abdul Ala Al-Maududi. Semua hebat-hebat tuan-tuan. Baca tu. Tu berapa dia bagi tu? 20, 24, 25. Syekh Sabri Abidin, dan yang ke-26 Syekh Imam Muhammad Abu Zuhrah. Ni semua ulama-ulama ni terkenal seluruh dunia antarabangsa, kan? Semua ulama ni katakan ulama yang muktabarah, ulama yang muktabar. Nyokong supaya kita mengamalkan ilmu, belajar ilmu tasawuf, dan tidak menolak ilmu tariqat yang muktabar. Baik. Semua pendapat mereka telah dicatatkan secara panjang lebar oleh Sayyidi Syekh Abdul Qadir bin Isa dalam kitab Haqa'iq At-Tasawuf. Ni dah disebut dalam ni, yang dirujuk oleh tuan guru kita Ustaz Muhammad Jo. Muka surat 455 496. Ada dalil dia, ada kitab dia, ada dalil, ada ulama dia. Baik. Seterusnya dia kata apa sini? Kita pergi kepada penghuraian yang tajuk baru, itu kepentingan menjaga anggota yang zahir. Ni. Kepentingan menjaga anggota yang zahir. Jadi kita belajar ilmu tasawuf ni, kita kena jaga anggota yang zahir dan juga anggota yang batin. Menjauhi maksiat yang zahir, menjauhi maksiat yang batin. Dua anggota, jasmani dan rohani. Kita ada dua unsur, unsur dalaman dan unsur luaran. Kena jaga. Jangan hanya cantik di luar sahaja. Cantik di luar sahaja, kotor di dalam. Dia kena dua-dua tuan-tuan. Zahir pun cantik, dalam pun cantik. Kan? Apa kita tengok hari ni berapa ramai di luar sana, ada yang berpakaian berkopiah, berserban, berjubah, belum tentu dia elok. Ada kita pernah tulis macam-macam jumpa berkopiah, berserban, berjubah, berbaju Melayu, tapi tak semayang. Dia nak tunjuk di depan masyarakat, dia nak tunjuk di depan kita bahawa dia ni orang beriman, tapi tak semayang. Ada tuan-tuan. Dan tasawuf itu bukan hanya berpakaian selekeh saja, pakaian berbulu, berlubang, orang terselekeh ya, pakaiannya selekeh nampak. Pasal apa macam tu? Tasawuf. Tidak. Tasawuf ni bukan tunjuk pakaian yang selekeh gitu, ada pakaian cantik yang kemas pun tasawuf, bersih, kan? Jangan kita tengok tasawuf itu pada anggota zahir. Tasawuf itu pada
batin hati kita. Bagaimana hubungan kita, tautan kita, hati kita dengan Allah. Baik. Dia kata apa sini? Kepentingan menjaga anggota yang zahir. Tujuan mempelajari ilmu tasawuf ialah membersihkan anggota zahir. Nampak? Supaya tidak melakukan perbuatan-perbuatan keji dan tidak elok. Atau tidak elok. Untuk menolong hati dapat dibersihkan daripada sifat-sifat yang tercela, yang tidak elok. Nampak tak? Bermakna dua. Anggota zahir kita. Dari segi percakapan kita, dari segi perbualan kita, dari segi pandangan penglihatan kita, dari segi pergerakan kita, tindak tanduk kita menampakkan yang baik. Bermakna luar itu baik, maka hati pun baik ya. Dia dua-dua sekali. Maknanya anggota zahir yang kita lakukan itu mencerminkan hati kita. Mencerminkan hati kita. Diterjemahkan daripada hati kita. Itu maksud tu. Okey. Tu dua, sifat tidak elok, sifat tercela, sifat terkeji atau dikatakan mazmumah. Sifat yang tercela itu, sifat yang tidak elok tu mazmumah, sifat yang baik itu mahmudah. Baik. Kita tengok. Apa nota kaki dia tu 47 tu? Tidak elok tu maksud situ. Nota kaki pada nombor 47 tu, belajarlah ilmu tasawuf dan ilmu-ilmu yang lain. Saling melengkapi lah. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata, ta'allam falaisal mar'u yawladu aliman. Ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman walaysa akhu ilmin kaman huwa jahil. Apa maksud dia tuan? Dia kata apa? Belajarlah kerana tidak ada seorang pun yang hadir, yang lahir sebagai orang yang alim. Nampak? Imam Syafi'i kata, belajarlah kerana tidak ada seorang pun yang lahir sebagai orang yang alim. Betul lah. Mana ada lahir-lahir tu alim. Tengok anak-anak kita belajar tu, mula-mula belajar di rumah, ibu bapa yang ajar, berjalan, bercakap. Lepas tu masuk tadika, masuk darjah 1 sampai darjah 6, tingkatan 1, itu pandai. Pandai betul jadi pandai. Pandai menulis, pandai membaca, pandai ni. Kenapa? Kena belajar. Hasil daripada belajar tu jadi alim. Mustahil alim tu datang sendiri. Okay. Kecuali Allah pilih tu lainlah. Nak jadi wali dan sebagainya tu. Okay? Dan bukanlah orang yang tahu seperti orang yang jahil. Maknanya tak sama orang yang berilmu dengan orang yang jahil. Jadi bagaimana nak mengeluarkan kita daripada kelompok kejahilan? Tidak lain dan tidak bukan ialah kita kena belajar ilmu. Jadi adalah kadang-kadang ada orang nak hentam kita, contoh ada orang nak hentam kita, contoh orang tengok kita ni yang macam berkait dengan akhlak, maka kita boleh terima perkataan itu, tapi perlu dihurai lagi. Dia kata apa? Orang yang alim belum tentu beradab. Orang beradab sudah pasti berilmu. Dia pakai guna bahasa tu. Baik, kita tanya balik, bagaimana datanya kita ni beradab kalau kita tidak ilmu? Bermakna pusing ikut mana pun ilmu yang mendahuluinya. Dia nak hentam kita, dia tidak memahami huraian tersebut. Maka dia kata tu, dia kata nampak alim tapi tak ada adab. Contoh dia nak hentam kita tu, adalah dia post dalam grup WhatsApp dan sebagainya, bahasa tu. Lepas tu orang puji, hebat, power bahasa Tok Guru. Power bahasa Tok Guru. Power kot mana? Kalau buh dalam grup kira nak hentam orang ya. Cara dia betul-betul dah. Kalau buh dalam grup nak puli orang, nak hentam orang, nak menghukum orang, tu dia tak termasuk dalam pendakwah. Dia katalah, memang kita akui bahasa tu memang bahasa daripada orang alim tu. Dia kata sesungguhnya orang yang beradab itu sudah pasti berilmu. Orang yang berilmu tu maknanya tidak beradab.
Mana dia nak cerita apa tuan-tuan? Dia nak cerita adab dia lah. Kita tanya balik. Okey, nak menjadikan kita ni seorang yang beradab. Kita dah ada ilmu. Nak jadikan kita seorang yang beradab. Belajar ilmu adab, belajar dengan siapa? Tok guru juga. Bermakna ilmu juga. Ilmu itulah yang mengajarkan kita menjadi orang yang beradab. Jadi pusing ikut mana? Siapa dulu? Ilmu dululah. Mak tak? Itu baru betul. Pandai nak condemn orang kan? Itulah bahasa dia. Jadi bagaimana? Sebab apa? Kalau kita tengok Syekh Ibn Mubarak 30 tahun. Abdullah bin Mubarak. Ibn Mubarak, Abdullah bin Mubarak. Dia kata apa? Dia belajar ilmu adab dengan guru dia 30 tahun. 20 tahun baru belajar ilmu yang lain. Bermakna bagaimana nak mengadabkan dia, nak dia menjadikan dia orang yang beradab. Pasti dia belajar ilmu. Bermakna tidak boleh nak pisahkan ilmu dan adab ini. Yang mendahului segala-galanya adalah ilmu. Itu maksud dia. Ilmu tu nak jadikan kita orang beradab, belajar ilmu. Ilmu tu mengajar kita adab. Ini pandai dia nak pusing ilmu beradab. Adab tak ada ilmu, ilmu tak ada, pusing. Pusing ke mana pun mesti ilmu. Bagaimana nak jadi kita ni berilmu, belajar ilmu. Nak belajar ilmu, belajar ilmu. Nak ada adab, belajar ilmu adab. Ada ya kita adab, adab dan akhlak. Ada kitab. Saya ada kitab 1 jilid 2 jilid kitab. Adab al-mufrad tu, kitab hadis itu salah satu. Okey. Contoh tuan-tuan. Baik. Betul lah kata Imam Syafi'i ini, belajar kerana tidak ada seorang yang lahir sebagai orang yang berilmu. Belajar tu. Jadi bukan nak kata di sini, bila ada gelar SPM, STP, PhD, contoh. Contoh. Adakah kita nak gelarkan orang ni sahaja yang berilmu? Kalau macam tu, rugilah kalau orang yang tak ambil PhD, profesor, orang itu alim. Kita tak ada PhD, kita tak ada doktor ni jahil. Sedangkan kita mengaji kitab sebagainya, dengan guru pondok dan sebagainya. Adakah kita nak kata kita ni jahil? Dia tak sebut sini. Bermakna orang yang belajar ilmu. Bukan gelaran tu, bukan gelaran PhD pun kalau belajar je, kalau belajar dengan orang kafir pun boleh PhD tuan-tuan. Kitab tak tahu ke mana hala. Nampak tak? Orang nak sekarang nak mengejar gelaran. Akhir zaman ni gelaran lah. Bila doktor tu kalau panggil doktor ceramah tu kena bayar mahal. Tak boleh ni doktor ni, profesor ni. Contoh tuan-tuan. Yang hak tak ada gelaran ni tak apa, biasa-biasa je. Sedangkan kalau kita tengok kealiman, keilmuan lebih daripada doktor tadi. Nampak tak tuan-tuan? Orang sekarang ni orang nampak title. Gelaran, profesor, madya, doktor, datuk. Hebat ni, berpakak-pakak tu. Tak bid'ah tu noh, gelaran tak bid'ah noh. Hak lain bid'ah laka. Gelaran sapu. Contoh. Kalau kata, ni profesor doktor ni, Nabi tak ada gelaran tu. Ni habis doktor profesor ni, ni bid'ah ni. Dia kata bab dunia tak apa. Berkait dengan ibadat je bid'ah. Pandai dia pusing balik. Contoh tuan-tuan. Geng-geng belah nu lah. Nampak tuan-tuan? Nak glamour, nak gelaran tu. Tak payah ambil lah gelaran tu. Buh ustaz sudah. Tak payah buh profesor, doktor. Tak payah datuk-datuk ni. Zaman Nabi tak ada bid'ah. Boleh? Tak juga ni. Sapuh juga. Contoh tuan-tuan. Marah buat tu kalau kita cakap macam tu. Ini tidak kena mengena ni. Ini bukan berkait dengan ibadat ni. Bukan berkaitan dengan agama ni. Tak apa. Pula dia pusing, ada buah kilah dia tu. Contoh tuan-tuan. Contoh baik, dia kata apa lagi? Wa inna kabiral qaumi la ilma indah. Saghirun iza altafat alaihi jahafil. Dia kata sesungguhnya ketua kaum jika tidak ada padanya ilmu. Ketua kaum, ketua kumpulan, ketua kampung, ketua kaum lah, kaum tersebut umum lah. Yang tidak ada padanya ilmu akan menjadi kecil apabila keagungan ilmu hilang daripadanya. Betul ya? Saya ulang ya. Sesungguhnya ketua kaum jika tidak ada padanya ilmu, tak ada ilmu pada dia,
akan menjadi kecil. Apabila keagungan ilmu hilang daripadanya. Tak ada apa. Apa tak? Ini jelas. Dia kata apa? Wa inna saghiral qaumi in kana aliman. Saghir itu kecil lah. Kabir itu besar. Kabirun iza ruddat ilaihil mahafil. Dan sesungguhnya orang yang kecil jika menjadi seorang alim nampak besar. Tampak besar apabila perkumpulannya selalu dengan ilmu. Jelas tak? Jadi yang membesarkan kita, yang mengagungkan tu ilmu. Ilmu tu yang membezakan. Nabi bersebut orang yang berilmu itu diangkat darjatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukan manusia. Tuan-tuan Jadi kita berilmu bukan nak suruh manusia puji, nak suruh manusia angkat. Allah yang mengangkat darjatnya. Orang berilmu ni. Kita bukan nak cari kebesaran makhluk. Gitu. Ni lagi belajar ilmu lagi tinggi, lagi belajar ilmu lagi ego, lagi belajar ilmu lagi dia rasa dia berilmu. Hingga Imam Syafi'i pun dia condemn. Belajar ilmu apa macam tu? Tak wajib ikut mazhab. Ikut Nabi lah dia kata betul. Mazhab pun tak betul juga, dia kata manusia biasa. Lepas tu nak suruh ikut siapa? Ikut dia. Ikut dia. Dia yang alim. Dia alim daripada ulama. Imam Syafi'i dia lebih alim daripada Imam Syafi'i lagi. Dia spin kita tuan-tuan. Jadi sebenarnya tujuan dia ni supaya kita tak ikut. Dia nak suruh kita tak ikut manhaj kita tu. Dia nak suruh ikut manhaj dia. Pandai buat tu dia spin. Dia kata ikut Nabi, ikut Quran dan hadis je. Ulama manusia biasa katanya. Ulama manusia biasa. Salah juga. Apa dia yang cakap tu betul je. Akhirnya tak payah ikut ulama, tak ikut mazhab, ikut dia. Ni buat tu tuan-tuan. Kita pun hangguk ya tak faham. Nampak tuan-tuan? Siapa ulama? Ulama pastilah tidak terlepas rujukan mereka Al-Quran dan Sunnah. Semua ulama merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Ijma' ulama dan juga qiyas. Kita orang tak mengaji, kita tipu dengan betul kita ikut Nabi kita ikut Quran, kita ikut Quran ikut Nabi. Nabi ulama tak ikut Nabi. Tuan-tuan. Ini satu perbahasan. Itulah masalah mereka ni. Memesongkan akidah kita, lari kita daripada manhaj sebenarnya. Sebab itulah pada hari Khamis baru ni, hari Khamis di Pusat Dakwah Paroi ada program Murtaqa Da'i. Dirasmikan oleh kita punya bos lah, Jabatan Agama Islam Negeri Sembilan itu, pengarah itu Datuk Zaidi. Dia pesan kat kita. Sebab dalam hadis tu antara AJK masjid lah, dia jemput pengurusi masjid, guru-guru takmir, dia pesan sungguh-sungguh. Antaranya dia ingatkan kita, sebab itulah dia masuk dalam teks khutbah tu berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah, iaitu manhaj Asy'ariyah dan Maturidiyah. Pasal apa tuan-tuan? Supaya kita ni tidak mengkafirkan, kita mengikut Imam Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ada juga ustaz, ada juga tu imam padam tu tak baca tu. Itu salah satu kaedah untuk tapis. Siapakah yang tidak menyokong Asy'ariyah dan Maturidiyah tu, mana dia keluar daripada Ahli Sunnah wal Jamaah. Ada ustaz yang baca khutbah tu tak baca, direport, maka tangkap. Kalau macam ni, kalau imam kau tarik dia punya imam dia. Reject, buang lah. Kalau guru takmir, kalau guru-guru yang mengajar tidak menyokong Imam Asy'ariyah dan Maturidiyah, reject, buang. Itu salah satu kaedah daripada yang berbahagia Datuk, nak menapis siapa-siapa yang berpahaman Wahabi ni. Sebab Wahabi tuan-tuan, dia tidak sokong Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ada ulama dia mengkafirkan Asy'ariyah dan Maturidiyah. Kita tengok hari Jumaat baru ni khutbah kan. Tu salah satu taktik tu. Salah satu bagus, saya sokong khutbah tu. Sini yang saya tahu Datuk Nawi baca kan. Datuk Nawi baca, saya send dalam grup Pusara Kagak. Saya tulis tu, biar geng Wahabi ni panas, meriah Wahabi ni. Manhaj itu sebenarnya dalil dengan cukup kuat. Tapi geng Wahabi dia spin balik. Kalau kita tak ikut Imam Asy'ariyah ni, Imam Asy'ariyah Maturidiyah ni ikut mazhab mana? Imam Syafi'i ke? Samalah. Syafi'i hak Nabi buat samalah tu, manhaj yang sama. Nampak tuan-tuan.
Ada tuan-tuan, ada imam tu dia tak baca. Ada imam tak baca tuan-tuan. Dia baca teks khutbah yang dia keluar oleh Jaiz tu, dia tak baca tu. Dia tak baca tu. Ikut Imam Asy'ariyah dan Maturidiyah. Dan hadis dia tak baca tu. Siapa yang berkata-kata tegur diam, kawan dia bercakap dengan diam sekalipun, maka lara. Geng-geng Wahabi tak suka tu hadis tu. Kalau tak baca tu, kita boleh terus dia. Ini salah satu geng imam atau ustaz tu faham Wahabi. Ada dah, kena panggil. Ada orang buat report imam tersebut, ustaz tersebut, cek rupa-rupanya ada bias pahaman Wahabi. Ini cara tu tuan-tuan. Kalau nak ikut, kalau tak nak ikut, saya tak payah duduk dalam Negeri Sembilan ni, tak payah ikut Jabatan Muslimin Sembilan, tak payah ikut Jabatan Agama Islam Negeri Sembilan. Dia orang tu dah kaji semua dah. Nah, contoh tuan-tuan. Ini jangan kita tu. Hati-hati tuan-tuan. Lepas tu pesan saya mau buat pesan daripada Datuk Zaidi, dia cakap tu, kita pengurusi masjid, imam, ustaz-ustaz guru takmir ni kena berani ke depan. Jangan harap dia seorang saja. Jangan kita macam saya kena berani ke depan mempertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, menolak Syiah dan Wahabi. Sebab tu kita kena berani. Kita bukan nak bergaduh sama kita nak membawa akidah yang benar. Supaya jangan terikut ajaran-ajaran yang salah menyeleweng ni. Tapi ada juga tuan-tuan tak setuju. Ada saya kena hentam, ada orang tak suka dengan saya. Masjid dia sebut masjid masjid ada yang tak suka. Ada yang berkata, kita kena ikut fatwa JAKIM katanya. Kenapa kita kena ikut Jabatan Mufti? Kenapa kena ikut Mufti Negeri Sembilan? Saya kata kat dia, kalau tak nak ikut Negeri Sembilan, kau keluar daripada Negeri Sembilan ni. Pandai. Duduk sembang pandai dalam grup masjid. Tu kadang-kadang saya geram juga. Duduk sembang derah dalam grup. Datang dalam masjid belajar, tanya kat masjid ni, ustaz mengajar kuliah datang masjid ni. Duduk berani dalam WhatsApp. Masjid tak datang pun. Senyap sekejap. Sekejap. Lepas tu dia timbul pula. Ni tuan-tuan jadi satu pergaduhan. Bukan bergaduh. Lepas tu dia pandai pula, tak boleh lah ustaz cakap macam tu. Kita dakwah ni kena hikmah. Hikmah apa dah tu ikut ajaran sesat. Pandai dah, tak boleh kasar ustaz ceramah ustaz. Nanti ustaz kasar, keras-keras lagi orang tak datang. Lah tak pikat tak datang pun. Dia pandai dia cakap kita balik tu. Betul tuan-tuan. Tak boleh ustaz dakwah keras-keras ni tak. Ini tak boleh. Orang-orang tua kat masjid ni tak boleh keras-keras, kalau sensitif nanti dia datang. Lantak pikat tak datang apa. Kita cakap betul. Ada juga dalam tu tuan-tuan. Ada tuan-tuan. Dia nak cakap pandai tu dalam geruk masjid surau tu. Dia hentam kita balik Sedang kami ni guru-guru takmir ni sebagai lidah kerajaan untuk bersama dengan Jabatan Mufti, Jabatan Agama Islam mempertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu tanda sayang supaya jangan terpengaruh dengan ajaran-ajaran sesat yang meleweh ni. Kalau ajaran sesat, ajaran akidah yang tak betul, habis rosak amal ibadat yang lain. Kalau rasa tak nak ikut Negeri Sembilan, pergi kat lain lah. Ikut hak dia sokong tu lah, pergi negeri yang dia sokong tu. Ikutlah mufti mana apa, Istiqambola ke apa ke, ikutlah. Tuan-tuan Allahu Akbar. Okey. Baik, dia kata apa lagi? Nak berhabis ni. Dia kata lagi, para hukama berkata, ta'allam fa innal ilma zainun li ahli. Kita berhabis sini tajuk ni. Wa fadlun wa inwanun li kullil mahamid. Wa kum mustafidan kulla yaumin ziyadah minal ilm wasbah fi buhuril fawaid. Nampak tuan-tuan, dia punya bahasa tuan-tuan. Dan jadilah orang yang menggali faedah. Dia kata, dan jadilah orang menggali faedah dengan bertambahnya ilmu. Setiap hari cari faedah, bertambah ilmu. Ni faedah ni, ni faedah ni, ni faedah ni. Tapi amalan kita tu jangan kerja fadilat tu. Amalan kita letak ikhlas mana Allah SWT lah. Tapi nak cerita cari faedah, menggali faedah tu. Bertambah ilmu setiap hari. Serta bertenanglah faedah-faedah ilmu itu, serta berenanglah faedah-faedah ilmu tu yang dilaksanakan di lautan. Bermaknanya apa maksudnya? Cari faedah ilmu ni, faedah ilmu tauhid gini, belajar. Ilmu sifat 20 gini. Dapat membezakan akidah Khawarij,
Murji'ah, apa Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah. Itu faedah dia tu. Jadi bila dah kita belajar ilmu faedah-faedah dalam tu, ilmu tasawuf. Oh, ilmu tasawuf gini mendidik hati kita ni supaya kita jangan ibadat kita ada riak, semua takabur ni boleh rosak amal ibadah, Allah tak terima ibadah ada riak dan sebagainya. Ada faedah. Ilmu fiqh pula, oh gini belajarnya rokokkan macam ni, baca macam ni. Mana cantik dalam cantik ibadat gitu. Oh, laksana lautan yang luas meliputinya. Itu maksud dia. Jadi berada kita dalam lautan ilmu yang luas tu maknanya selamatlah. Selamatlah daripada perkara-perkara yang maksiat. Selamatlah kita daripada ajaran-ajaran sesat dan sebagainya. Kerana apa? Kerana kita sudah ada ilmu tersebut tu. Nampak tuan-tuan? Jadi ilmu-ilmu tu yang membantu kita mendekatkan kita kepada Allah. Ilmu yang benar itu menyebabkan kita tidak tersesat atau terpesong di jalan kebenaran. Jadi kita duduk bitak semayang tu, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim tu. Berapa belah rakaat sehari kita semayang tu ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Dalam kutubah hari tu kan, dalam kutubah itu saya cepat cantik doa tu. Jadi ini antara doa tuan-tuan yang Nabi ajar supaya kita tidak tersesat di jalan yang menyeleweng, jalan daripada ahli sunnah jemaah. Antaranya itulah doa tu Nabi suruh kita baca 3 kali pagi dan petang. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyibah wa amalan mutaqabbala, ataupun amalan makbula. Ya Allah, sesungguhnya kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Ni kena doa minta dengan Allah. Hak mana yang ada ikut ajaran sesat tu mungkin tak minta doa. Ilmu yang bermanfaat, wa rizqan halalan tayyibah, rezeki yang halal lagi baik. Ada wa rizqan tayyibah saja. Kita tambah sikit lagi wa halalan tayyibah. Maknanya rezeki yang baik atau halal lagi baik. Wa amalan mutaqabbala, wa amalan makbula. Dan kita minta dengan Allah amalan yang diterima. 3 ni, 1. Minta yang pertama ilmu yang bermanfaat. Yang kedua rezeki yang halal. Yang ketiganya amal yang diterima. Bermakna Allah nak terima amalan kita tu apa? Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang betul. Yang kedua Allah nak terima amalan kita rezeki yang halal lagi baik. Dia atas tu barulah kita minta yang ketiga amalan diterima. Kalau ajaran amalan yang sesat, ilmu yang sesat, mana-mana Allah nak terima amalan kita. Kalau rezeki yang halal yang tidak baik, mana-mana Allah nak terima amalan kita. Ini doa Nabi suruh kita baca 3 kali pagi dan petang insya-Allah. Yang keduanya ada dalam kutubah jemaah baru ni yang lah doa tu. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ambil doa tu amal. Ni doa yang diajak oleh Nabi tu. Apa maksud tuan-tuan? Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Biasa saya baca itulah, hak belakang ni jangan baca. Wala taj'alhu multabisan alaina fanadilla wa ja'alna lil muttaqina imama. Maksud dia apa dah? Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran itu sebagai kebenaran. Nak minta Allah bagi tunjuk jalan yang kebenaran, jangan jalan yang sesat tu. Warzuqna ittiba'ah. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ni doa yang bagus ni tuan, mustajab ni. Dan berilah kepada kami petunjuk agar kami mengikutinya. Tunjukkanlah kami kebatilan itu sebagai kebatilan. Minta Allah tunjuk yang batil itu tunjuk batil ya Allah. Benar tunjuk benar. Mana hak batil tunjuk kebatilan, dan berikan kepada kami petunjuk agar kami menghindari daripada kebatilan tu. Ni doa yang Nabi ajar supaya kita tidak masuk dalam ajaran Syiah, Wahabi dan sebagainya. Jangan jadikan perkara ini terkeliru yang menyebabkan kami sesat. Jadikanlah untuk kami bagi orang yang bertakwa sebagai pemimpin. Ini doa yang cukup hebat. Saya cepat cantik tuan-tuan. Kutubah jemaah gitu. Ada tuan-tuan kan? Ada kat masjid kadang pengusi setiap subuh jemaah hari ni tag kutubah gini ni baca. Kadang-kadang kita sebelum kita pergi jemaah tu kita baca kat WhatsApp, tajuk ni kutubah gini. Kalau harap nak pergi masjid yang nak ngangor kat masjid leno pula tak ada apa. Tai jemaah tu sedap leno sampai meleleh haili dalam poket tu. Sedar bila? Sedar tok bila qomat. Saf. Habis dah kutubah. Syok tidur. Tak apa tuan-tuan tidur dalam masjid. Taman syurga katakan.
Kena lagi lah. Allahu Akbar. Kat masjid kita lena lah. Kalau saya sama juga tuan-tuan. Kalau khutbah berdengar doa tambah. Wah, bertakwa kepada Allah. Tapi kalau duduk belakang tok khotib bertakwa kepada Allah. Lena tuan 5 minit. Siap bunyi lagi. Tu. Letih tu. Macam baru lepas angkat kelapa sawit dah. Contoh tuan-tuan. Sebab apa? Tak lagi dah. Duduk dalam masjid ni tak lagi dah. Tempat sedap. Tambah-tambah hekong pula. Sedap leno. Kalau pasal malam kedai kopi tepuk terangkat meja tu. Ngah piring-piring dengan cawang terangkat tu. Berkejar-kejar duduk. Tak mengantuk. Ada orang mengantuk? Tak ada. Nak cerita ujian tu untuk kita tu. Ujian cukup tu. Syaitan mai colok sini, syaitan mai jolok sini, syaitan mai jolok sini. Sebab apa? Syaitan ni halang kita supaya tidak dekat dengan Tuhan. Jadi ujian banyak nah. Macam mana? Kadang-kadang ustaz ceramah kat depan, dia ceramah kat belakang. Tu syaitan kacau tu. Duduk 5 minit tongkat. Tongkat dijolok oleh syaitan tu, contok kiri panah. Akak balik. Syaitan jolok telinga, somak telinga tak masuk. Tu semua anggota syaitan belaka tu. Syaitan celok mata ni 5 minit ngantuk. Tu semua semua senjata syaitan tu kita lari daripada majlis ilmu tu. Tidur dan sebagainya contoh. Bukan senang nak lawan tu tuan-tuan. Itu senjata syaitan tu. Kan? Hanya orang tahu je boleh lawan. Baik itu tuan-tuan, insya-Allah. Sama-samalah doa tuan-tuan, ambil doa tu. Kalau siapa yang nak amal doa tu minta dengan pengurusi tu. Putus khutbah tu, potong ambil doa tu, screenshot. Baca doa. Senang zaman sekarang kan. Senang zaman sekarang. Cinshot. Tengok dalam WhatsApp. Apa benda cinshot? Rupanya screenshot. Kan? Wallahu a'lam. Boleh tuan-tuan kita minta doa tuan-tuan dengan Tuhan. Minta dengan Allah supaya Allah selamatkan kita daripada terjerumus kepada kesesatan, ajaran-ajaran yang banyak menjeleweng sekarang ni. Nauzubillahi min zalik. Jadi sekadar itu saja tuan-tuan, baik daripada Allah SWT. Yang lemah yang kurang itu daripada kejahilan di saya sendiri. Kalau ada salah dan silap, tegurlah saya tuan-tuan. Biasalah manusia biasa, tidak lari daripada kesilapan dan kesalahan. Yang baik jadikan tauladan, yang tak baik jadikan sempadan. Moga-moga kita sama mendapat rahmat dan kasih sayang Allah SWT, dan moga-moga Allah mengurniakan kita mati dalam husnul khatimah. Dan kita jangan lupa berdoa, ya Allah matikan kami dalam keadaan mengucap kalimah la ilaha illallah. Kerana la ilaha illallah itu khalal jannah, itu kunci syurga insya-Allah. Jadi kita tangguh majlis kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah dan suratul asri. Subhanallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Tu'an wa zalamtu nafsi faghfir lana fa innahu la yaghfiru illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya rasulah. Jazallahu anna sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya rasulah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Allahumma inna asbahna ushiduka wa ushidu hamala ta'arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallahu la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka. Allahumma salli wa sallim ala maulana Muhammadin nuril muzhibi linisyani binurih wa ala alihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.